खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21वां बाब 28वीं आयत से लेकर मत्ती 21वां बाब 28वीं आयत से 32वीं आयत तक यीशु ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछताकर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसरो चश्म जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। क्योंकि यूहन्ना रास्ते की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया। और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, आज हमारी तिलावतों का मौजू और मजमून है खुदा की मर्जी बजा लाना, ताबियादारी। लेकिन उसका हवाला है तौबा। तो आज का मजमून तौबा है। ये लफ्ज़ तौबा जो है ना, ये बहुत सारे मानी रखता है। ख़ासकर ये पंजाबी वर्ड तौबा जो है ना, बस तौबा तौबा। लफ्ज़ तौबा का मतलब है जी पछताना। कोई गलती हो जाए तो पछताना, तो फिर उस गलती दे विचों बाहर निकल आना। तौबा एक अमल है, एक्शन है, एक काम है, अमल। असी सारे कहने हैं कि इंसान गलती दा पुतला है। मेरे कोलों, तुहाडे कोलों, किसी भी इंसान दे कोलों गलती हो सकती है, तो रोज़ हुंदियां ने, छोटियां भी वड्डियां भी गलतियां, गुनाह, खतावां। असी सारे खताकार हाँ। ते जे सारे खताकार हाँ, जे सारे गुनाहगार हाँ, जे सारे गलती करने आ, तो फिर सारिਆਂ ਨੂੰ तौबा दी ते गुनाहां दी माफ़ी दी ज़रूरत है। लेकिन अज सिर्फ गल तौबा करना, सिर्फ अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगना नहीं। अज तलावतां दा मकसद है गुनाहां विचों निकल कर नेकी चाहना,
बदी चों निकल के फिर तौबा करके नेकी च आना, नेक काम करना, नफरत चों निकल के माफ़ी मंग के मुहब्बत ते प्यार च आना, हसद विचों निकल के माफ़ी मंग के पछता के एक दूजे की मदद करना। एक्शन की गल है, अमलों की गल है, गल्लां की गल नहीं, अमलों की गल है। इस वास्ते क्योंकि खुदा पाके अज पहली तलावत दे विच बहुत अच्छा मजमून छोटा जा दिता गया, छोटा जा जिहड़ा कि हिजकियल नबी का बहुत पसंदीदा मजमून है कि जिहड़ी जान गुनाह करेगी वो की होएगा, सज़ा पाएगी। ठीक है, जिहड़ा गुनाह करेगा सज़ा पाएगा। पर दूजे पासे इसके लिए भी कहता है जिहड़ा नेकी करेगा वो भी खुदा दे कोलों अजर ते बरकत पाएगा। सो हिजकियल नबी अपनी किताब च बहुत वाज़ेह है कि खुदा नेकां नूं खुशी देवेगा, बरकत देवेगा, जिंदगी देवेगा, पर गुनाहगारां नूं सज़ा देवेगा ते मौत देवेगा। हिजकियल नबी बहुत क्लीयर है। पर हिजकियल नबी अज तौबा ते भी गल करदा है। हिजकियल नबी कहता है मान लिया कि एक बंदा खताकार है, गुनाहगार है, पर जे वो पछतांदा है, जे वो तौबा करता है, अपने गुनाह चों निकल आउंदा है, तो फिर खुदा उन्हें सज़ा नहीं देवेगा। क्यों नहीं देवेगा? उन्हें गलती की, वो पछताया, उन्हें वो राह छड़ दी, उन्हें वो काम छड़ दिता, उन्हें वो आदत छड़ दी है, वो चों निकल आया है तो खुदा वाले पासे आ गया है। उन्हें तौबा करके अपनी जान बचा ली है। इसका मतलब की है कि गुनाहगार लई तौबा करना, गुनाहगार लई माफ़ी पाना, गुनाहगार लई जिंदगी पाना मुमकिन है। तौबा के दरवाजे सबना दे वास्ते खुले ने ते तौबा के दरवाजे सबना नूं गुनाह चों कढ के नेकी वल्ले लिया सकते हैं। आमीन। खुदा इंज दा नहीं कि गलती हो गई है बस इनू खत्म कर दियो, नहीं। साडा खुदा गुनाहगार नूं मौका देंदा है। क्यों मौका क्यों देंदा है? क्योंकि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत से खुश नहीं होता। वो कदे तो खुश होता है कि गुनाहगार तौबा करे और वापस उसके पास आए। खुदा नहीं खुश है कि अच्छा चंगा किता ने गलती की है, इन्होंने सारे मैं इकट्ठा करके दोज़ख च पावांगा, नहीं। खुदा नहीं खुश होंदा। खुदा ने सानू दोज़ख लई पैदा नहीं किया, नहीं तो पैदा करके सब तो पहलों दोज़ख ही पैदा करता। खुदा ने दोज़ख नहीं पैदा किया, साडे माँ बाप नूं पैदा करके कित्थे रखिया है? बाहिश्त विच, बागे अदन दे विच, खुशी वाली जगह दे विच रखिया। सो खुदा की खाश है कि असी जिंदगी पाइए, बहिश्त पाइए, दोज़ख नहीं। इस वास्ते खुदा की एक खाश है कि असी वो काम करिए जेड़े सानू बहिश्त में लै जान, जेड़े सानू खुदावंद दे कोल लै जान। ते खुदावंद इहदे विच ही खुश है कि असी जिंदगी पाइए बल्कि कसरत ना पाइए। क्लीयर है भाई कि खुदा ने सानू दोज़ख लई नहीं पैदा किया, कादे लई पैदा किया है? कादे लई? कादे लई पैदा किया है? बहिश्त वास्ते। शर्मांदे क्यों बिश्ते ना तो? कादे लई पैदा किया है? बहिश्त लई, दोज़ख लई नहीं। पर खुदा ने आख्या अपने लिए चुन लो, इधर जाना जे कि इधर जाना जे, चुन लो। खुदा किसी भी धक्के ना बिश्त च नहीं वाड़दा पिया ते ना धक्के ना किसी को दोज़ख च सुट्टन दिया। उन्हें आख्या चुन लो। पर खुदा बहुत खुश हुंदा है। अज दियां तलावतां जिहड़ियां ने ना, उहदा मकसद ही है, खुदा बहुत खुश हुंदा है जदों असी उस राह तो जिहड़ी दोज़ख नूं जा रही है, गुनाह नूं जा रही है, उहदे तो पछताने आ, अपने कम्मां तो, अपनियां गल्लां तो, ते वापस आ जाने मुड़ के
ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ਤ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਮਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਏ, ਯਸੂ ਦੀ ਤਮਸੀਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਸੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਜ 2 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤਮਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਸੂ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮੁਸਰਫ ਬੇਟਾ। ਯਸੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਆ 12 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਸੂ, ਹਾਂਜੀ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਸੂ ਨਾ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੁਸਰਫ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਵੀ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨੋਂ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਲਿਪਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਜੀ, ਬਸਰੋ ਚਸ਼ਮ। ਸਿਰ ਚਸ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਮਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਵਾਪਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਮਸੀਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ 2 ਇਤਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਸੂ ਦਾ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ? ਯਸੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਸੂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਸੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਸੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀ? ਫਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਯਸੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਾਤੀ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਛਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਕੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਯਸੂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਨ, ਯਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਖੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 11ਵੀਂ ਘੜੀ, ਆਖਰੀ ਘੰਟਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਸੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਾਕੂ ਨੂੰ। ਆਖਰੀ ਲਮੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ? 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ। ਲਿਖਿਆ 11ਵੀਂ, ਆਖਰੀ, 11th ਆਵਰ। 11th ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਖਰੀ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਘੜੀ। ਦੇਖੋ ਤੋਬਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਫਰਦੌਸ में होगा। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਇਆ, ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ
ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਰਫ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਵਾਂਗੂ ਜੇ। ਮੁਸਰਫ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੌਬਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਆਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਤੌਬਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੌਬਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਘਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਫਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਨਾ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ मैंने आसमान की नज़र में और तेरी नज़र में गुनाह किया। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਸਰਫ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ 7 ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ और अपनी माँ की इज्जत कर। माँ बाप का एहतराम यहूदियों के विच इंसानी हुक्मां का पहला हुक्म है। 3 खुदा वाले हुक्म ने ते 7 इंसान वाले। उन्हां विचों नंबर तो 4 उंज बनता है, पर इंसानी हुक्मां चों पहला हुक्म है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। इस बेटे को एहसास होया कि मैं अपने बाप नू ना करके चौथे हुक्म नू तोड़ देता है। तो गुनाह की है? खुदा दे हुक्मां नू तोड़ देना। इन्हें गुनाह किया तो पछताया। अच्छा, कुछ लोग ने वो सिर्फ पछताउन तक ही रहिंदे ने। ये पहला कदम है पछताना। दूजा कदम की है? उस गलती चों निकलना, गलती चों निकलना। अगर एक शख्स उन्होंने चोरी करने की आदत है, मिसाल देन लगा सिर्फ, उन्होंने एहसास हो जाता है कि एक खुदा दे हुक्मां दे खिलाफ है। किनवा हुक्म है जी? चोरी ना करना। किनवा हुक्म है? 7वां हुक्म है तू चोरी ना कर। उन्होंने एक दिन एहसास हो जाता है चोरी नहीं करनी चाहिए, तो यो ही कही जाता है चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो करी भी जाता है, छड़ता ही नहीं पिया। ये तौबा नहीं। तौबा ये वे
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਚੋਂ, ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਤੋਬਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋਬਾ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਨਾ। ਤੋਬਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਰਜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਕਿਦਨ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੱਦਨ ਗਿਰਜੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੋਬਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਬਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚ ਆਏਗਾ, ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਛਤਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਨੇ, 10 ਹੁਕਮ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ पहला हुक्म है, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। ते मुँह ज़बानी नहीं, मुँह ज़बानी नहीं। मेरे वास्ते यह सबूत है कि तुसी खुदा नू प्यार करते हो, क्योंकि तुसी अज जिथे दूजे लोग शायद सुते ने अपने अपने कामां ने, तुसी सारा कुछ छड्ड के उहदे घर च आए हो। तुसी अपना पहला हुक्म पूरा किया है, गल्लां दे नाल नहीं, इत्थे मौजूद होके कामां दे नाल अमली तौर पर पूरा किया है। इनू असी कहते हैं हुक्मां नू पूरा करना। मैं तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद देना वा, खुदावंद तुहानू बहुत बरकत दे, क्योंकि जिहड़ा अमलों च खुदा नू प्यार करता है वो ही सच्चा प्यार करता है। असी सारे गुनाहगार ते खताकार। मैं इत्थों अपनी गल शुरू की सी, इत्थे ख़त्म करन लगा। सारी गलतियां करने, पर अज दावत है अपने आप को सुधार लईए, अपने आप को संभाल लईए। जो गलती का एहसास हो जाए ना, उत्थे स्टॉप कर दईए। आम तौर पर असीं की कहने, बस यार हुण एक हो गई, हुण चलन दिओ काम नूं। नहीं, चलन नहीं दिओ। जिथे पता चल गया, जिथे बेदारी आ गई है, जिथे जाग गए हो, जिथे तुहानूं होश आ गई है, उत्थे स्टॉप कर दिओ, वापस हो जाओ। ये पहली गल जे, तोबा करन दी पहली गल है। जिथे पता चल गया ना आ मैं गलत करन दिया वां, उत्थे ही अकल, एक अकल जिहड़ी है ना, ये बहुत सारियां गल्लां साडे अगे रख दे। बस हुण छड्ड परां,
ਹੁਣ ਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਬੇਦਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖਲੋਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਐ ਹੁਣ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣ ਦਿਓ ਸੂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਅਸਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਡਏ ਹਾਂ? ਨਾ, ਡੱਕੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ, ਇਨਕਰਜ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਬਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਫਰਦੌਸ ਮੇਂ ਹੋਗਾ। ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ।